గుడ్ ఈవినింగ్. హైదరాబాద్ రియల్టీ మార్కెట్ తో పాటు రియల్ ఎస్టేట్ ట్రెండ్స్ పై ఎప్పటికప్పుడు తాజా సమాచారాన్ని అందిస్తోన్న ప్రజా ఇంజనీర్ సిండికేట్ సొంతిల్లు కార్యక్రమానికి స్వాగతం. హైదరాబాద్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ప్రాపర్టీ షో 2012 నెక్లెస్ రోడ్ లోని పీపుల్స్ ప్లాజాలో అట్టహాసంగా ప్రారంభమైంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 150కి పైగా డెవలపర్లు తమ ప్రాజెక్టులను ఈ ప్రదర్శనలో ఉంచారు. క్రెడాయ్ ప్రాపర్టీ షో విశేషాలు ఇప్పుడు చూద్దాం. కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ రియల్ ఎస్టేట్ డెవలపర్స్ అసోసియేషన్స్ ఆఫ్ ఇండియా క్రెడాయ్ నెక్లెస్ రోడ్లోని పీపుల్స్ ప్లాజాలో ఏర్పాటు చేసిన మెగా ప్రాపర్టీ షో 2012ను ముఖ్యమంత్రి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. ఈ ప్రదర్శనలో 10,000 కోట్ల రూపాయలకు పైగా విలువైన గృహ వాణిజ్య సముదాయాలతో పాటు 15,000 ప్రాజెక్టులను ప్రదర్శిస్తున్నట్టు నిర్వాహకులు తెలిపారు. స్పాట్ బుకింగ్ చేసుకున్న వారికి రకరకాల ఆఫర్లను కూడా అందిస్తున్నారు. 3 రోజుల ఈ ప్రదర్శనకు 25,000 మంది సందర్శకులు వస్తారని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ ప్రదర్శన రేపటి వరకు సందర్శకులకు అందుబాటులో ఉంటుంది. రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాజెక్టులకు వేగవంతంగా అనుమతులిచ్చేందుకు ఓ విధానాన్ని ప్రభుత్వం రూపొందిస్తోందని, దీనిని త్వరలోనే విడుదల చేయనున్నట్టు క్రెడాయ్ ప్రాపర్టీ షోని ప్రారంభించిన ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించారు. ఇప్పటికే ఈ రంగం అభివృద్ధిని దృష్టిలో ఉంచుకొని పలు నిబంధనలను సరళతరం చేశామని, హైదరాబాద్లోనే కాకుండా ఇతర నగరాల్లో కూడా ఈ రంగాన్ని అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రభుత్వం పూర్తిగా సహకారం అందజేస్తుందని ఆయన చెప్పారు. భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకొని నిబంధనలను అమలు చేస్తున్నామని, వేధించడం తమ ఉద్దేశం కాదని ఆయన అన్నారు. నిర్మాణ రంగానికి ఇసుక సేకరణ ఇబ్బందికరంగా ఉందని, ఈ సమస్యను అధిగమించేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నామని సీఎం తెలిపారు. I would not like to compete with anyone in the country. I would like to compete as one of the best cities in the world. That is what my goal is. We are making the required changes in infrastructure. We are making it a global city. And what is required for a global city is the best infrastructure, and lot of planning is required. That's what we are trying to do now. And in government, we have got the commitment to transform Hyderabad. There's a lot of education which is required to transform Hyderabad. We can beautify Hyderabad once, twice, but we can't go on doing things which others are trying to disturb the environment or disturb the beautification. So it's very important. All of us should treat Hyderabad as our city. It is my city. That feeling has to come into the people. A group of small miscreants spoiling the beautification of the city is not good for Hyderabad. Very important is the very reason I am here today is to encourage your field, that is the real estate and property in Hyderabad and in Andhra Pradesh. The first yardstick of growth is what is the land price, what is the price of square feet of constructed area, or what is the price of a house. That is the first yardstick. Second yardstick they see is what is the standard of living, what is the cost of standard of living. So these two things should synchronize. If you are very costly, it becomes difficult for the common man to live in the city, and that starts from the real estate and from construction of houses to the real estate. We are Hyderabad as a destination, as a location for middle class and standard of living wise, it's the most affordable city. That has to be maintained. We cannot make the prices very costly so that the middle class and lower middle class cannot afford it. So both these things should be synchronized.
తమ ప్రభుత్వం బిల్డర్స్ ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను ఇప్పటికే చాలా వరకు పరిష్కరించిందని, హైదరాబాద్తో పాటు టైర్ 2 నగరాల్లో కూడా రియల్ ఎస్టేట్ పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉందని పట్టణాభివృద్ధి పురపాలక శాఖ మంత్రి మహేందర్ రెడ్డి అన్నారు. Government has taken up number of modifications in the rules to see that this building guidelines should be formulated in such a way where the builder should not feel it as a difficult one, and at the same time the buyer also should feel that it is comfortable. So in that angle only these common building rules were framed, and I think it was accepted by all, not only from the real estate industry and from the other corners of the state. We have taken up a decision and see that a 10% of reduction in the property tax, those who have utilized this solar heating system in the buildings, that was taken up in all the ULBs in the state. Likewise, this rain harvesting structures, we have made it mandatory, and this solar system also we made it mandatory for these commercial complexes like hospitals and hotels and other things. See, government is ready to support you as long as the industry supports the common man. That is the only policy of the government. తమ సమాఖ్యలోని మెంబర్స్ విశ్వసనీయతకు, పారదర్శకతకు పెద్దపీట వేస్తున్నట్టు క్రెడాయ్ ఏపీ చాప్టర్ ప్రెసిడెంట్ సి శేఖర్ రెడ్డి తెలిపారు. తమ సమాఖ్య ఏర్పాటు చేసిన కస్టమర్ గ్రీవెన్స్ సెల్ ద్వారా గృహాలను కొనుగోలు చేసిన కస్టమర్ల ఇబ్బందులను పరిష్కరిస్తున్నట్టు ఆయన చెప్పారు. క్రెడాయ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ విభాగంలో 16 చాప్టర్లున్నాయని, ఈ సంఖ్య త్వరలోనే 30కి పెరగనుందని శేఖర్ రెడ్డి తెలిపారు. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇంతవరకు ఎవరైతే ఈ సిటీలో హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్లో నివసించే వాళ్ళు ఫ్రమ్ వేరే డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి కూడా ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఒకే గొడుగు కింద ఇన్ని ప్రాపర్టీస్ అని తీసుకొచ్చి ఫస్ట్ టైం చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఎవరికైతే ఇల్లు కొనుక్కోవాలా అనుకునే వాళ్ళ ఆలోచన ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ప్రాపర్టీ షోకి విచ్చేస్తే మీకు డెఫినెట్గా అట్రాక్టివ్ ప్రైజెస్లో మీకు అపార్ట్మెంట్స్, ఇక్కడ మీకు అఫోర్డబుల్ అపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, విల్లాస్ ఉన్నాయి, మిడిల్ క్లాస్ వారి అపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, లగ్జరీ అపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి డెఫినెట్గా మీకు మంచి జరుగుతుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే హ్యూజ్ ఇక్కడ ఇంతకుముందు మనకు సర్ప్లస్ చాలా ఉండే స్టాక్, ఆ సర్ప్లస్ స్టాక్ నుంచి ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో మంచి సేల్ జరిగినాయి కాబట్టి లాస్ట్ 2 yearsలో షార్టేజ్కి వచ్చింది. సో బయర్స్ మార్కెట్ నుంచి ఇప్పుడు సెల్లర్స్ మార్కెట్కు వెళ్ళే ఆ యొక్క ట్రాన్సిషన్లో ఉన్నాం. కాబట్టి ఆ సందర్భంలో మనము ఈ ఎగ్జిబిషన్ పెట్టడం వల్ల ఇప్పుడు ప్రైజెస్ తక్కువ ఉన్నాయి. ఈ ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్ తర్వాత డెఫినెట్గా ఏంటంటే ప్రైస్ ఒక 30-40% పెరగడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఎందుకంటే డీజిల్ కాస్ట్ పెరిగింది, మెటీరియల్ కాస్ట్ పెరిగింది, లేబర్ కాంపౌండ్ పెరిగింది, టాక్సేషన్ పెరిగింది. కాబట్టి డెఫినెట్గా దేర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎస్కలేషన్ ఇన్ ద ప్రైజెస్ ఇన్ రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్లో. కాబట్టి ఈ ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్ అనేది ఒక గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ, ఒక జాబ్ పాట్ లాంటిది. ఎవరికైతే ఇల్లు లేవో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ టైంలో కొనుక్కోవడము కరెక్ట్ టైం అని ఆలోచించి మేము ఈ షో పెట్టడం జరిగింది. కాబట్టి నాకు ప్రజలందరికీ నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే మీరు సంతిల్లు కావాలనే కోరిక ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ఎగ్జిబిషన్ మీరు విజిట్ చేసి ఈ 3 daysలో మీరు ఏదైనా ఒక ప్రాపర్టీ చూస్ చేసుకోండి. అంతేకాకుండా ఇక్కడ మనకు అసిస్ట్ చేయడానికి బ్యాంకర్స్ చాలామంది ఉన్నారు. మీరు ఆ పే స్లిప్ తీసుకొని రండి, లేకపోతే మీ యొక్క ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ తీసుకొస్తే ఇక్కడ ప్రాపర్టీ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అక్కడ మీకు ఆన్ ద స్పాట్ మీకు బ్యాంక్ లోన్ కూడా శాంక్షన్ చేయడానికి జరుగుతూ ఉంది. ఈ క్రెడాయ్ ప్రాపర్టీ షోకు ప్రజాయ్ గ్రూప్ ప్లాటినం స్పాన్సర్ గా వ్యవహరిస్తోంది. ఈ రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాపర్టీ షో సొంతింటి కల నెరవేర్చుకోవాలనుకునే వారికి సరైన వేదికని ప్రజాయ్ ఇంజనీరింగ్ సిండికేట్ ఎండి విజయసేన్ రెడ్డి అన్నారు. ఈ 3 రోజుల్లో తమ సంస్థ నుంచి ప్లాట్ బుక్ చేసుకునే వారికి ఖచ్చితమైన బహుమతులు అందిస్తోన్నట్లు ఆయన తెలిపారు. We are promoting about 3 projects: Prajay Megapolis, Prajay Waterfront City and Prajay Virgin County. ఈ 3 ప్రాజెక్ట్స్లో మీరు ఎక్కడ బుకింగ్ చేసినా ఈ 3 రోజులలో ఏ ఫ్లాట్ బుక్ చేసినా మేము ఇన్స్టెంట్ గిఫ్ట్ ఇస్తున్నాము. సింగిల్ బెడ్రూమ్ వాళ్ళకు ఒక ఇన్వర్టర్, 2 bedroom వాళ్ళకు రెఫ్రిజిరేటర్, 3 bedroom వాళ్ళకు LCD 32 inches TV. We are expecting a very good turnaround, and I thank the CREDAI members who has organized this show. This is first of its kind in Andhra Pradesh, and almost 95% of the reputed developers are participating in this exhibition. It's a very good platform for a buyer, for a home buyer, to take time and see all the projects under one roof. It's kind of a retail, reality supermarket, and select a flat wherever he likes. It is a very good right time because now, in case if they delay, they have to buy at the new rates. For instance, మేము ఇప్పుడు మెగాపోలిస్లో దీపావళి వరకు 2835కి ఇస్తున్నాం.
దాని తర్వాత మేమే 3060కి పెంచుతున్నాం. అలా ప్రైజెస్ విల్ ఇంక్రీజ్ స్టెప్ బై స్టెప్. ఇంక్రీజ్ కానీ ఎక్కువ టైం పట్టదు, దిగడానికి చాలా టైం పడుతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు అవసరం ఉండి కొనేటోళ్ళు కొనాలనుకున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు క్లోజ్ చేసుడు ఇది మంచి అవకాశం. ప్రజా ఇంజనీర్ సిండికేట్ సొంతిల్లు కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు చిన్న విరామం.